اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب قراءتنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وارزقنا اللهم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا رؤيته يا رب العالمين. وإلى حضرات آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات السادات البدريين والعديين وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله تعالى عن كل واحد منهم، وإلى حضرات ساداتنا الأقطاب الأربعة وخواص عبادك، وإلى حضرة قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره، وإلى حضرات جميع الأولياء والعلماء والسادات الذين دفنوا في هذه القرية وفي هذه المحلة وفي هذه البلدة وما حولها، وإلى حضرات جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. قدس اللهم أرواحهم ونفر ضرائحهم وعلى درجاتهم في الجنة. اللهم بحقهم وبجاههم واصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا وفي أمرنا هذا بركة تامة يا رب العالمين. اللهم وصلنا إلى مقاصدنا سالمين غانمين فرحين مستبشرين، ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام. ووصل اللهم مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح من ماتوا منا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم، وادخلهم الجنة مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಈ ಪರಿಸರದ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಗಳಿಂದ 4 ದಿವಸಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿತೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾದಂತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಗುಣಗಾನವನ್ನ ಹೇಳುವ ಬುರ್ದ ಆಲಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ನಾಡಿನ ಜನನಾಯಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಉಳ್ಳಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಗಳೇ, ಉಮರಾಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿತೋಪದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 1 ವಾರಗಳಿಂದ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆ ಒಂದು
ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪುನರ್ಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಕರೀಂ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ, ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಕರೀಮಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ 4 ದಿವಸ, 5 ದಿವಸ, 6 ದಿವಸ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಕೋಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 1-2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಈ ಮಸ್ಜಿದಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಅವರ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಬುರ್ದಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಅಥವಾ ಬುರ್ದಾ ಆಲಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಮಾಡಿದೆ. ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವವರು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಟ್ಟಿಯೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಅನಾಥ ಸಂರಕ್ಷಕರು ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಜಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಗನನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಮಗ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಥ ಮಗನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಥಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಅವರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೀಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕರೀಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮುದ್ದಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುದ್ದಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಬಾರದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನಿರುವುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೆನಪಾಗಬಹುದು, ಓ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ, ನನಗೂ ತಂದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಹ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಎಂಬಂತ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಬೇಸರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಖಾಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಕರೀಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತನ್ನ ನೆನಪು ಕಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಅನಾಥ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಗುಣಗಾನವನ್ನ ಬುರ್ದಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಕರೀಂ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರ ಚರ್ಯಗಳೇನು, ಅಥವಾ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು, ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ರಂಗಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಹಿರಿತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಕರೀಂ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅಜೀಜ್ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅರೇಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮುಫತ್ತಿಸರಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸುಲೈಮಾನ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮದನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಇಫ್ಜುಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಝೈನ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ಕರೆಕೆರೆಯ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮಸ್ಜಿದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಖಾದರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನಾಬ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹಳೆಕೋಟೆ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮೇಲಂಗಡಿ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಫಾರೂಕ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ರವರು ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸಲಾಂ ಮದನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ. ಜನಾಬ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೋಟೆಪರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪುಡಿಮೋನು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಕರೀಂ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಕರೀಮಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ
ರೂವಾರಿವಾದಂತ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೋಹಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಮಸ್ಜಿದಿನ ಖತೀಬರು ಆದಂತ ಜನಾಬ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾಮಿದ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಮರ್ಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದರು ಆದಂತ ಇರ್ಫಾನ್ ಮದನಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮರ್ಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸ ಹಳೆಕೋಟೆ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಶಬೀರ್ ಹಸನ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಹಳೆಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಮದ್ರಸ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲದರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಎಚ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಕ್ರಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾರೂಕ್ ರವರು ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರ್ಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಜೈನಾಜಿ ಅವರು ಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರ್ಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಸಹ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ಗಳು ಕಳೆದ 4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮತ್ತು ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜನಾಬ್ ಬಿಎನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರು ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಕರೀಮಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ನಾಗರಿಕರು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮರ್ಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸಿಫ್ ರವರು ಹೊಸಗುರಳಿನ ಆಸಿಫ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ 4 ದಿವಸಗಳ ಮತ ಪ್ರಭಾಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಇವತ್ತು ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಬಾಕಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಸ್ತಾದರುಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದು. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ಘಾಟಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶುಭ ವಾರ್ತೆ, ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ದಿವಸ 10 ದಿವಸ ಮತ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳೆಕೋಟೆ ಈ ಮಸೀದಿಯವರು ಆ ಒಂದು ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ವಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡುವಂತದ, ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳವರು ಈ ಒಂದು ಮತ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ವಿಚಾರಗಳ ಧಾರೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂತ ಯುವತಿಯರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತಾವುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಕಲಿತು ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರು ಹೆಸರಿಸುವಂತ ಅವರವರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಉಸ್ತಾದುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮುಖ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಳ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಾಗ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಬೇರೆ ಇವನು ಬೇರೆ ಮುಖ ತೀರಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಲ್ಮಶ ಇದೆ, ಆ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲಿಸಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಳ ಜಮಾತ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം മഹാനായ ഇമാം ബുസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഹിജ്റ 608 ദല്ലാസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ അടുത്ത് ജനിക്കുകയും ഹിജ്റ 682 ഇസ്കന്ദറിൽ വെച്ചു വഫാത്താവുകയും ചെയ്ത ഇമാം ബൂസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ കവിതയാണ് ബുർദ ബൈത്ത്. ബൂസൂരി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇമാം ബൂസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ്. അവിടുത്തെ ബാപ്പാന്റെ പേര് സഈദ് എന്നാണ്. അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ പേര് ഹമ്മാദ് എന്നാണ്. ഹമ്മാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനായ സഈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനായ മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതാണ് ഇമാം ബൂസൂരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാകുന്ന സഈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നാടാണ് ബൂസൂരി. മിസ്റിന്റെ ഖറിയയിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ബൂസൂരി. അപ്പൊ ബാപ്പാന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബൂസൂരി എന്ന് മഹാനായ ബുർദ ബൈത്ത് രചിച്ച ആ മഹാനായ പണ്ഡിതരെ നാം വിളിക്കുന്നത്. ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീകളെ, ബുർദ ബൈത്ത് ഇതിന് 2 നിലക്കുള്ള പേരുകളാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നത്. ഒന്ന് ബുർദ, മറ്റൊന്ന് ബുർഉദ. ഇത് രണ്ടിനും ന്യായീകരണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ബുർദ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അതേ പദ്യത്തിന് ബുർഉദ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ത്? 160 ബൈത്താണ് ബുർദ ബൈത്തിലുള്ളത്. മഹാനായ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഒരു മഹാനായ സ്വഹാബി നബി സല്ലല്ലാഹു തങ്ങളെ പുതപ്പ് വിരിച്ചൊരു സ്വഹാബി ഇബ്നു സുഹൈർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വളരെയധികം മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോ പ്രകീർത്തിച്ചപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പുതപ്പ് നൽകിയിട്ട് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഇമാം ബൂസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിക്ക് ഒരു ചെറിയ രോഗം സംഭവിച്ചപ്പോ, ഒരു രോഗം പിടിപ്പെട്ടപ്പോ ഇമാം ബൂസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അതിന് നേർച്ചയാക്കുകയാണ്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു കവിത, അവിടുത്തെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കവിത രചിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് നേർച്ചയാക്കി. അങ്ങനെ ആ ബൈത്ത് തുടങ്ങിയ അന്ന് തന്നെ മഹാനായ ബുസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മഹാനായ ഇമാം ബൂസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിക്ക് ഒരു പുതപ്പ് അവിടുന്ന് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പദ്യത്തിന്റെ പേര് ബുർദ എന്നായി, പുതപ്പ് എന്ന്. ആ പുതപ്പ് വിരിക്കലോടുകൂടെ ഇമാം ബൂസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ അസുഖം മാറി. അപ്പൊ ആ പദ്യത്തിന്റെ പേര് ബുർദ, രോഗം സുഖപ്പെടുക എന്നായി. അപ്പൊ അതാണ് ആ രണ്ട് കവിത ശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബുർദ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു വിവരണം ഞാൻ പറഞ്ഞേയുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, ആ ബുർദയിലൂടെ നാം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ്. ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വമാണ് ഇമാം ബൂസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ എത്രയോ സ്വഹാബാക്കൾ, മഹാന്മാർ, ആ പ്രവാചകരെ മഹദ് മദ്ഹ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിമീങ്ങളെന്ന് വേണ്ട, പ്രവാചകന്മാരെന്ന് വേണ്ട, സ്വഹാബികളെന്ന് വേണ്ട, ഔലിയാക്കളെന്ന് വേണ്ട, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാത്മജി, ആ മഹാനായ വ്യക്തി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് നമുക്ക് നുകർന്നു തന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, അവിടുന്ന് നമുക്ക് തന്ന പഠനം, അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി എഴുതി വെക്കുന്നു, അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വി കെ വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശാസ്ത്രകാരൻ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ആരാണ് പ്രവാചകർ, ആരാണ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ? അതെ, സ്വന്തം മക്കളെ ഒരു അനാഥ മകന്റെ മുമ്പിൽ, ഒരു അനാഥ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ താലോലിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാപകനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെന്ന് സാക്ഷാൽ ഒരു അമുസ്ലിമായ, മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഒരു അമുസ്ലിമായ കെ വി വിജയൻ എന്ന സഹോദരൻ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തീർന്നില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ജയലളിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി എഴുതി വെക്കുകയാണ്, പ്രവാചകന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റി ജീവിച്ച
പിടിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവനും അത് പുഷ്പമായി പോകും, അത് നല്ലൊരു രാജ്യമായി പോകുമെന്ന് ജയലളിത എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി, ഹിന്ദു സഹോദരി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുകളും പ്രവാചകനെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ മഹത്വം പറയുമ്പോ ആ മുസ്ലിമായ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ, അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതുകയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോ, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ, ഒരുപാട് മഹൽ വ്യക്തികളെ ചരിത്രം പഠിച്ചപ്പോ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പോലെ മറ്റൊരാളെ ചരിത്രവും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുമ്പോ, എഴുതി വെക്കുമ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഏതോ ഒരു തലക്ക് വെട്ടുള്ള മനുഷ്യരെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു. പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് അപമാനിക്കുന്ന സ്വരത്തിലുള്ള ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോ എന്താണ് ഈ വ്യക്തികൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത്? കഴിഞ്ഞുപോയ മുസ്ലിമീങ്ങളൊന്നു മാത്രം പറയുന്നില്ല, മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഹൈന്ദവരും ക്രിസ്തീവരുമായ നേതാക്കൾ പ്രവാചകരെ മഹത്വം പറയുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു? എങ്ങനെ ആ പ്രവാചകരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ സന്തോഷത്തിലാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. ആരാണ് ആ പ്രവാചകർ? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, ഒരു മനുഷ്യന് ആ പ്രവാചകനെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയുമോ? ആ പ്രവാചകനെ കുറവാക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്നൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഉടമയാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്തോ ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ഒരു സഹോദരി അതാ വലിയ ചുമടും താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മല്ലെ മല്ലെ വേച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഒരു ഇളവിയായ ഒരു സഹോദരി ഒരു വലിയ ചുമടും താങ്ങി പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോ ഇത് കാണുകയാ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാണുകയാണ്, പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. ആ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാൻ കഷ്ടമാണെങ്കിൽ, പ്രയാസമാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് ലോകത്തിനെ നയിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഉമ്മ വന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാ. നോക്കുമ്പോൾ സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഉമ്മ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ഇക്കാലത്തുമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ? അതേ മോനെ, എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്, അല്പമൊന്ന് സഹായിച്ചാൽ തരക്കേടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലോകത്തിനെ നയിക്കുന്ന നായകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ചുമടും തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാ. വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ചുമലവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ മഹാനായ പ്രവാചകർ തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഉമ്മ പറയുന്നു, മോനെ, നിന്നോട് എനിക്കൊരു ഉപദേശം പറയാനുണ്ട്, നിന്നോട് എനിക്കൊരു ഉപദേശം പറയാനുണ്ട്. എന്താണ് ഉമ്മ? നീ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാ, സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരനാ, നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിന്റെ ഉടമയാ, കാരുണ്യ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാ. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാ, മോനെ, ഈ മദീനയും മക്കയും രാജ്യത്ത് ഒരു പുതിയ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ടത്രേ, പുതിയ പ്രവാചകർ വന്നിട്ടുണ്ടത്രേ, പുതിയ ആശയം പറയുന്നുണ്ടത്രേ. അതുകൊണ്ട്
പൊന്നുമോനെ ആ ആശയത്തിൽ നീ പെട്ടുപോകരുത്, അവന്റെ വലയിൽ നീ പെട്ടുപോകരുത്. അവന്റെ പേര് മുഹമ്മദാണത്രേ. പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയോട് പറയുന്ന, ഉമ്മ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത്, പുതിയ പ്രവാചകനെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാണോ, ആ മുഹമ്മദ് ഞാനാണ് ഉമ്മ, ആ മുഹമ്മദ് ഞാനാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഉമ്മക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, ഉമ്മക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അന്നക റസൂലുള്ളാഹ്. ഞാൻ കേട്ടത് മുഴുവനും കള്ളമാ, ഞാൻ അറിഞ്ഞത് മുഴുവനും കള്ളമാ. പൊന്നുമോനെ നീ പ്രവാചകനായി ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാ, ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാ. കണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടുത്തെ കാരുണ്യം കണ്ടപ്പോ, അവിടുത്തെ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോ ആ ഉമ്മ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആ പ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങണം ആധുനിക ലോകമേ. ആ പ്രവാചകരെ എങ്ങനെയാണ് തള്ളിപ്പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷേപിക്കുന്നത്? അത് ഏത് ന്യൂസിന്റെ ചാനലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ 1000 വട്ടം വേദനിപ്പിക്കുന്ന, കോടി വട്ടം വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാ. ആ വാർത്തയിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ഷമിക്കാൻ ഇടവരില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ, ആ പ്രവാചകന്റെ മാതൃകപരമായ ജീവിതം നോക്കുക. പ്രവാചകന്റെ അരികിൽ ഒരു യഹൂദി വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, പ്രവാചകന്റെ അരികിൽ ഒരു യഹൂദി വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, പ്രവാചകരെ എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള സമ്മതം തരണം. വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം. പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യുത്തരം എങ്ങനെയാണ്, പ്രവാചകന്റെ ശൈലി എങ്ങനെയാ? അത് പ്രബോധകന്മാര് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രബോധന ശൈലി, ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രബോധന ശൈലിയല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത്. പ്രവാചകരോട് യഹൂദി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള സമ്മതം തരണം പ്രവാചകരെ, എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള അവസരം തരണം, സമ്മതം തരണം. പ്രവാചകർ ആട്ടിയോടിച്ചില്ല, ആക്ഷേപിച്ചില്ല, തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല, ഗൗരവമുഖത്തോടെ നോക്കിയില്ല, പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയില്ല. പ്രവാചകർ പറയുന്നു, അതേ നിനക്ക് വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള അനുവാദം തരാം, എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള അനുവാദം തരാം. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, നീ വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആ പെണ്ണ് ഒന്നിരിക്കലോ നിന്റെ ഉമ്മയാകാതിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പെങ്ങളാകാതിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മകളാകാതിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യയാകാതിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സഹോദരിയാകാതിരിക്കണം. ആരുടെയോ ഒരാളുടെയും സഹോദരിയാകാൻ പാടില്ല, ഒരാളുടെയും മകളാകാൻ പാടില്ല, ഒരാളുടെയും പെങ്ങളാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴാണ് ആ സഹോദരി ചോദിക്കാമഹ, ആ വ്യക്തി ചോദിക്കുന്നത്, പ്രവാചകരെ ഒരാളുടെ മകളുമല്ല, ഒരാളുടെ പെങ്ങളുമല്ല, ഒരാളുടെ ഭാര്യയുമല്ല, ഒരാളുടെ സഹോദരിയുമല്ല, പിന്നെ ആരാണ് പെണ്ണുങ്ങളുള്ളത്? എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, നീ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ഒന്നിരിക്കലോ നിന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വന്തം മകളെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിന്റെ ഉമ്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയാണ്. ഈ ഗൗരവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ യഹൂദി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട് പറയുന്നു, ഇല്ല പ്രവാചകരെ, ഇല്ല ഇല്ല, ദയവ് ചെയ്ത് ഞാനിനി വ്യഭിചരിക്കില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും വ്യഭിചരിക്കില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പടിയിറങ്ങാൻ കാരണം എന്താണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്ദരമായ ശൈലിയാ, നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ശൈലിയാ, ആരെയും വെറുക്കാത്ത, ആരോടും ചൊടിക്കാത്ത, ആരോടും
ആരോടും വെറുപ്പ് വിചാരിക്കാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ പ്രവാചകരെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കണം. ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ പുണ്യമായ മാസം ശുദ്ധ ജുമാദുൽ ഊല മാസമാ. ജുമാദുൽ ഊല മാസത്തിലാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ശൈഖ് അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ചെറിയൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. മദീന മുനവ്വറയിലെ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ശൈഖ് അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ പോകുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അവിടുത്തെ ശറഫാകപ്പെട്ട കൈ ചുംബിക്കാൻ വേണ്ടി നീട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. ഫിഹാലത്തിൽ ബൗദിറു ഹി കുന്തു ഉർസിലുഹാ തുഖബ്ബിലു അർള അന്നി വഹിയ നഇബതി ഫഹാദിഹി നൗബത്തുൽ അശ്ബാഹി ഖദ് ഹലറത് ഫംദദ് യമീനക ലകൈ തുഹ്ലാ ബിഹാ ശഫതി. തന്റേതാ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ശൈഖ് അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ തങ്ങളെ പോയി കൊണ്ട് പറയുന്നു, അവിടുത്തെ പൊന്നാര മകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബേ, അവിടുത്തെ ശറഫാകപ്പെട്ട കൈ നീട്ടിത്തരൂ ഹബീബേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശറഫാകപ്പെട്ട കൈയങ്ങ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാ. പ്രവാചകരെ കൈയങ്ങ് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ തങ്ങളെ തുരുതുരെ ചുംബിക്കുകയാ. ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ശൈഖ് അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായ വിശുദ്ധമായ ജുമാദുൽ അവ്വൽ മാസമായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെയും ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞേയുള്ളൂ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫത്ഹൻ മുബീന എന്ന മഹൽ വാക്യത്തോടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಫಾರೂಕ್ ಲಾಲ್ ರವರು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇಶ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಏದಕ್ಕೆ ಜಲ್ರದು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರಮೈತೆ ನಗಲೆ ಭಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದುಡೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಕಿರು. ಭೂಶ್ರೀ ಮಾಮುರೆ ಆ ಉತ್ಕಂಠത്തിൽ ಬಂದದಾಯ ಆ ಕವಿತಾ ಸಾಲು ಅದೈತಿಕ್ರಿ ಬುರ್ದಾಂಜಲ್ರದಾಯ ಆಯಲ ವಿವರಣೆ ಪರಿಚಂದ ಚಂತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಪೊಗಳ್ತಿ ಪಾಡಿದಾಯ ಆ ಪಾಟು ಏ ಶೈಲಿಲಿ ಬ್ಯಾನು ಆದ್ರೆ ಮಟ್ಟ ಎಂಗನಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೊಲ್றது ನಗಲಾಯ ಆಲಿಮಾರು ಬಾರಿ ಚಂದತಿಲು ಅದೇ ಆಯದಾಯ ಕಿತಾಬುಲ್ ಚಂದ್ರಾರು ಇಂಡದು ಆ ಶೈಲಿಲಿ ಉಂಡಾನ್ ಚೊಲ್றದಾಯ ವಿಮರ್ಶೆ ನಗಲ ಉಲ್ಗತಿಲು ಬ್ಯಾನು. ಆ ಮಹತ್ವ ನಾಟಕೀಯ ಶೈಲಿ ಲಾವಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಶೈಲಿ ಬ್ಯಾನು ಚೊಲ್றದಾಯ ഒരു ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ನಂಡದು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂದು ನಗಲೆ ಐಕ್ಯತೆ ವಿಷಯ ನಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂತು ನಗಲ ಐಕ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ನಗಲೆ ಅರ್ಸ ನೊಂಬಲ ಅದು ಶಾಶ್ವತಮಯದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಕು ಸಾಧ್ಯ ಚೊಲ್றது ಈ ಕೊರಂಜ ನಾಲ್ನಿ ಪರ ನಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಸೋ ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟುತು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏದಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಐತಿ ಚನ್ನದಾಯ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕರ್ ಚಲ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಮೇಲೆ ನಗಲ ಆಲ್ಮಾರ ಕ್ರೋಧ ಎಲ್ಲಾರು ಒನ್ನೈತು ಅಂಕ್ ತೀರ್ರ ಫಲ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರದಾಯ ಆ ஒரு ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ನಂಗಲುಲ್ಕ ಅನೈಕ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯಮೈತಿ ಸೌಮ್ಯಮೈತಿ ಸಾಮರಸ್ಯತುಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ರದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಐತಿಕ್ರಿ ಇಂದು ನಂಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಂಟುಲ್ಲ.
ನಬಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಂದದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ಚಂದ್ ನಬಿಗೆ ತುಲ್ಯವಾಯ್ತು, ನಬಿಗೆ ಸಮಾನವಾಯ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅದು ಆರ್ಕೋ ಗೊಮ್ಮರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಬಿ ಅವರು ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ഒരു വിജ്ഞാനിയും ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ നല്ല പ്രസ്തുതಪಡಿಸಿರದಾಯ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക ബദ്ധതവുള്ള ഒരു നേതാവും യുദ്ധത്തിൽ യോദ്ധവും ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಈ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಮಜಲಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥമായ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವ ಫಿಟ್ ಆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದುನಿಯಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದುನಿಯಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಉಸ್ತಾದ್ ಕಲ್ಲು ಪೋಯಗಳ ಪೇರೆಲ್ಲ ಚಂತು, ನೆಹರು ಚಂತು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಯ ಜಯಲಲಿತಗಳ ವಿಷಯ ಚಲತೆ. ನಾನು ನಿಗಲ ಮುನ್ನಲ್ಗು ಲಿಂಕ್ ಪಡಿಲ್ಲದಾಯ ವಿಷಯ ತಮೇ ಚಲ್ರೆ ಜಂಡು ಮುನ್ನಲು ಇಂಡಿಯ ತಲ ದುನಿಯಾವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತമായ ನುರಿತ ವಕೀಲ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತಿ ಇರ್ತದಾಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮ್ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೇರು ಪಿಡಿಲ್ಲು ಇಂಡ ಅಯಲ್ಗೆ ಬಯಸಿ 97 ಇಂಡು ಅಯಲ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಗಡ್ತಿತ್ತು ದುನಿಯಾವರ ಮೂಲೆಗೆ ಅಯಲೆ ವಾದಾಕು ಬಿಳಿಚೊಂಡುಲ್ಲಾರೆ. ಅಂಗಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಲ್ರು ನಾನು ಇಸ್ಲಾಮರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತುಲ್ಲೆಂಡೆ ಪಿಲೋ ಚಲ್ ರಹೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೂ ಪರ್ಯಾಯമായ ഒരു ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ದುನಿಯಾವಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಐತಿರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯವರು ഒരു ರಿಲಿಜನ್ ಚಲ್ರು ಇದು ಇಂಡು ಒಕ್ಕುರಂಗ ಇಸ್ಲಾಮರ ಉಲ್ಲಾರು ಇಂಡು ಇಸ್ಲಾಮರ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡಗ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಲುಲ್ಲಾರು. ನಂಗಲ ಸ್ವಭಾವದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಂಕಿ ಇವ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬಂದರು ಜೊತೆ ನಾನು ಚೆಮ್ಮೆ ಪಲ್ಕವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯೋಚಿತವೂ ಅಲ್ಲ. ನಂಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವನು ನಂಗ ಒಂದಾವನು ಇದು ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ನಂಗಲ ಎಂದು ಅರ್ಸ ಕೋಪಿಲ್ಲಂಗೆ ಆದರೆ ಚೆಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾಕಿದ್ದು ಬೈಕೋತೀರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನನಗೆ ದೀನ್ ತಂದುರಿ ಚೆಮ್ಮೆ ನಾಲದಗಳ ಅರ್ಸಗೊಪ್ಪ ಇಕ್ಕಾಮಾರಿ ನಾಗೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮರಸ್ಯತಲಿಕ್ಕುವ ಅಗಲ್ತವರು ನಸಿಯತ್ರೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಆಗಿ ತಂದದಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಲಕೋಟ ಪಲ್ಲಿರೆ ಆಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಚಂದೊಂಡು ನನ್ನ ಪಲಕದ ಮಯ್ಯಾಕರೆ ವಾಹೃದಾವ ನಾನು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೈಯದ್ ಮದೀನಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಅಸ್ಹಾಬಿಹಿಲ್ ಫಾಯಿಜೀನ ಬಿರಿದಲ್ಲಾಹ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ಅರ್ಹಮುರ್ ರಾಹಿಮೀನಾಯ ರಬ್ಬ್ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സദസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്നത്തെ ഈ സമാപന പരിപാടി വരെ നടന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമാറാകട്ടെ. നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഇസ്സത്തും അന്തസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ നിരക്കുള്ള ആശംസ നൽകി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബേജാറ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പുതിയപള്ളിയില് 4000 ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಕಾರ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜಂಡ ಪಲ್ಕ ನಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬಾ ನಂಗೆ ನಂಡ ಪೋಲ್ದ ಬಾಲಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಚೊಲಕೈದು ಚೊಲ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊಡಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೈಕ್ ಎವಡೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕಾರ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟ ಒಂದು ವಸಿಯದು ശരിയെന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ 4000 കാലേ ഞങ്ങൾ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആക്കിയിട്ട് മുത്തല്ലിമോ പഠിക്കുന്ന മക്ക ബുട്ടെങ്കിൽ രായത്തെ ഒരു 100 ആളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരി ഭംഗായി ಇದೈತಿಕ್ಕಲ ನಗರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಡೆ ನಾ ಬೇರ್ಚ ಇನ್ನಲ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಾಡಿ ಪುದಿಯಪಲ್ಲಿ ಅಂಗನ ಇಂಡೆ ಪಲಕೋಟೆಯವರು ಫುಲ್ ಅವರು ಆಲೈತಿಕ್ಕುನ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಇದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲ ಆಲೋಚನೆ ಆಯ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಡೋರ್ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಚ್ಚಿದಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೇಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಡ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಲಿಕ್ಕಾದ ಕೀಲ್ ಬಿಟ್ರು ಕೀಲ್ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಇವನಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಲಿಕ್ಕಾದ അതുകൊണ്ട് നാളെ ബാലക്കാർ മാറ്റ ചൊല്ലിക്കേക്കറി ഇന്ദ്രേ നങ്ക് നഷ്ട നങ്ക് ഈ പള്ളിയില് പോണെന്ന് കമ്മിറ്റി മാർക്കും ഒരു അധ്യക്ഷക്ക് മാത്രം സീമിതമായ പല്യ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രായത്തെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആയ പല്യ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഭാരി ബേജാറിൽ നാ ചൊല്ലി പൽക്ക ആಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಊಡಿಲ್ಲ ಊಡ ನಿಂಗೆ ದೇಕೋಕ್ ಆವಿಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಕಾಣುವ ಪಲ್ಯಂ ಕಾಲಿ ಕಾಣು പിന്നെ എവിടെ ഇക്കറെ നാളെ മക്ക നാളെ ബാലക്കാർ മക്ക എവിടെ ഇക്കറെ ഇനി സംഗമ സമസ്തമ ഏതമ ഒരിക്കലും ഡിഫറെന്റ് ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പല്ലിലെ മാവൽ കാത്രല്ല ഊട ನಂಗೆ ಇಂದ್ರ ಕಾಟಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇಂದ್ರೆ ತಿಂಕಾಕುಲ್ಲ ನಂಗಲ ಚಿಂತನೆ ಎವಡು ಇಕ್ಕೋಣ ಹಬೀಬಾಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നിന്ദനാക്കിയ അജിത് അണുപ്പക്കാരുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഖേദമില്ലാത്ത ആൾമാർ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉള്ളാളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെലക്കു എല്ലാ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಅದರ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಎವಡಮಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಂಟು ಪೋನಂಜು ನಾಲೈತೆ ಇಂಡ ಪೋನಂಜು ಪೋನಾರು ನಾಲೈತೆ ಇಂಡ ತೋಲ್ ನಂಗೆ ಉಳ್ಳಾಳത്തിൽ വെച്ചത് ഞങ്ങ ഇന്താവട്ടെ ഞങ്ങ രാജ്യಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ വലിച്ചದ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വലിച്ചದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ വലിച്ചದ ಅಗತ್ಯಲ್ಲ. ಕಾರಣ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സ്വത്തുറാണ്ടും ഞങ്ങളെ അമ്മമ്മരാണ്ടും ഞങ്ങളെ മക്കളരാണ്ട് യാറാ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൊല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു ಚಿಂತನಾಕರ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಂತು ನಾನು ಚಲೋಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಚಂದ ನೋಕರು ಮುನ್ನಾಲು ಮಿತ್ತಬೇಲೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಮರವ ಮಿತ್ತಬೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗ ತೌಫಾಕಿ ಕೊಡ್ಕಟ್ಟಿ ಅದರವರು ಬೇಜಾರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಂಗವರು ಚರ್ಚಾಗೋಗೈತಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಆರಿದ್ರೆ ಕಾದು ಕೊಡ್ಕೋಗು ಇಂದುಕೊಂಡು ಬಾಲಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಗೆ അങ്ങന ನಂಗೆ ഇങ്ങനെ അവരെ ഞങ്ങൾ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നൽക്ക് ഇന്ദ്രയ്ക്ക് എങ്ങനെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലರು ഒരു പല്ലിര വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കാത് കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആലിമിങ്ങുള്ളാറ് ഇപ്പൊ മുത്തുപോലെ 3 വിഷയനാലെ ಜುಮಾ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಚಂತು ಆರೆಲ್ಲ ಕಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯಂಗ ಮಾತ್ರ ನೋಕರುವುದು ಎಣ್ಣಿತಾ ಇಂಟೆಂಗ್ 25 ನಿಂಗಲಾಂಡಿ ಯಾರು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಳುಂಡು. ಇದು ನಂಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗಲ ರಾಯ್ತು ಬರುತ್ತೀರಾ. ನಾನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಚಲ್ರೆ ಚಂದ ಇಂಟೆಂಗ್ ಎನಿಯಾയും ಬಾಲಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂಗೆ ದುನಿಯಾವು ಚಂದ ಸಾಮಾನ ಕೇವಲ 60 ವರ್ಷ 65 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪ ಅದು ಇಲ್ಲ 35-40 ಅಟ್ಯಾಕ್ ആർക്ക് ബൈസിന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഇന്ന സമയത്തായിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 5 വക്ത് നിസ്കരിച്ചത് ഞങ്ങളെ ഉള്ള സമയത്തിൽ പള്ളിക്ക് ത്യാഗാക്കിട്ട് ഞങ്ങളെ ഉള്ള സമയത്തിൽ പള്ളിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്താ കഷ്ടപ്പെട്ട് നയിച്ചത് ഇനി ഏതും നിങ്ങൾക്ക് തീരില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വിഷയം ആ കുർസാന്റെ ഫില്ലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആക്കണം ചെന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ബാലക്കാർ മരിച്ചത് ഇന്ദ്ര നിങ്ങൾക്ക് കുറത്തുണ്ട്. ഇപ്പ നിങ്ങൾ ഇതേ മൈക്കത്തിൽ വെച്ചത് കാത് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ വേണ്ടി എല്ലാവരും കോട്ടയം കമ്പൗണ്ട് മേൽ വെച്ചതാ ഒരു സ്കൂട്ടറിന്റെ മേൽ വെച്ചതാ കാറിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചത് എല്ലാവരും കാത് കൊടുക്കാറ്. ഇന്തുകൊണ്ടുള്ള ഇൽമും മജ്ലിസും റൗലത്തും മിൻ റിയാലിൽ ജന്ന ഉസ്താദ്മാരെ എതിരിൽ ആയത്ത് ഹദീസ് ഓതുന്ന ആളെ എന്തും നാനണ്ട് മനസ്സ് പൊട്ടി ചെന്ന് ഓരോ ഇൽമുറ മജ്ലിസും ചെന്നതിന്റെ സ്വർഗത്തെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ചെന്നു നിങ്ങൾക്ക് സരയ പടപാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ വെച്ച് കാത് കൊടുക്കാറ്. നിങ്ങൾ ഇന്തുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ചൊല്ലേ നിങ്ങൾ പണ്ടാറ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പണ്ടാറ് നിങ്ങൾ ആക്കാറ് എല്ലാ ആളും കാത് കൊടുക്കാറ്. ഇന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നാൾ കൂടെ കുറിച്ച് കാലമായപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളോട് വെച്ചല്ലേ ആണുങ്ങൾക്ക് വെച്ച കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ വേണേ മരമാക്കി അഡ്ഡയെ പറ്റാറ് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച കുറിച്ച് കൊണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണിങ്ങൾക്ക് ഹക്കൈത്തിക്കറ് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ ഇണ്ട് പോട്ടെ ഇനി 2 ವರ್ಷ ആറായെങ്കിലും ഒരു നല്ല ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആക്കണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ വിഷയത്തിൽ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആക്കണ്ട വാളുടെ വിഷയത്തിൽ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ റായത്തങ്ങ് എല്ലാവരും ഒട്ടി കൂടണം. പള്ളിയുടെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದು മൗലൂദാവട്ടെ റാദീബാവട്ടെ ബുർദാവട്ടെ വാലാവട്ടെ ഇതിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആറും ഡിഫറെന്റ് പേർക്ക് തീരാ അത് വിട്ടത് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയ പിന്നെ എന്ത് വേണേ ആക്കോರು ഇതിൽ പല കോട്ടലെ ഒരു ആകായ കണക്കാക്കി ജണ്ട് ആൾമാരോട് ಬಂತಿದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ಪಲಕೋಟೆಲೂടെ ದೈಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಾಗಿ ಕಲೆಗೆ ಇದ್ರು ಕಂಪೌಂಡರ್ಕ ಅಬ್ಬೆಕೊಂಡು ಚಂಗಾಯಿಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಂಗಳೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾರೊಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಹಾಕರಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ನೈಪುಂಡು ನಂಗೆ ನೌಕರ ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ನೌಕರ ಇಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನೌಕರ ನಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕರ ನಂಗೆ ನೆಟ್ ನೌಕರ ಎಲ್ಲ ನೌಕರ ನಂಗೆ ಇಲ್ಮರ ಮಜ್ಲಿಸಿಲ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಅರಗಂಟೆ ನಂಗೆ ದೈಕೋಕಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೆಂಗಿ ನಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯೋಡುಂಡು ನಂಗೆ ತರೀಕಯೋಡುಂಡು ನಂಗೆ ಶರಯೋಡುಂಡು ನಂಗೆ ಯೋಡಿಗೆ ఎక్కువ చెందు ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಣ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಕೋರು ಎಂದು ನಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾ ಚಿಂತಿಲ್ಲ 60 ವರ್ಷ 65 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಯುಸಿಲ್ಲ 1000 ವರ್ಷದ ಕಣಕಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ದೈಕಿರ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಕೋರು ಚೆರಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಟೆ ನಾಳೆ ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಖಬರ್ಲು ಬೈತು ನಾಳೆ ಕೆಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಿಮ್ಮೆಲ್ ಬೈತು ಕೆಡ್ಕೊಂಡು ಚೆರಿಯ ಬೆಳ್ಚಾ ಹೋಗೈತೆ ನಂಗೆ ಇಂದ್ರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಚಂಗಾಯಿ ಮರಟ ನಾನು ಕೇಕ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಮಾಷಲ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ನಾವೋಡೆ ಕೇಕು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಇಂದ್ರುಂಡು ನಂಗೆ ಏದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ನಿಸ್ಕರಿಕಾವಿಲ್ಲ ನೋಂಬರಿಕಾಗ ಏದು ಆವಿಲ್ಲ ಚಂದದ ಕಾದು ಕೊಡ್ತದ ಎಂಟೆ ಕೊಡ್ಕಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ എന്റെ വാട്സാപ്പിൽ വെച്ചത് നാണും സേരിത്ത് നിങ്ങളെ മാത്രം ചൊല്ല ജാവ് 2 ಗಂಟೆ തോൽ 3 ಗಂಟೆ തോಲು ആറ് ചെന്നതിനെ ചർച്ച ആക്കറ ഫോട്ടോ നോക്കറ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ആക്കറ എന്തായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫായിദയും കിട്ടും മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചന ആക്കോರು അതുകൊണ്ടത് നന്റെ പലകോട്ടെ എല്ലാ ബാലക്കാർ മക്കളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആരും ಬೇಜಾರಾಕಂಡ ನಾನಿಂದ ಅರ್ಸದಲ್ಲಿ ಚೊನ್ನಲ್ಲ ನಾನಿಂದ ನಿങ്ങളെ ಹೀರಾಕಲ್ಲ ഒരു ದಿಕ್ಕನ ನಂದಲ್ಲಿ ಚೊನ್ನದು ನಿಂಗಿಂದ ಯಾರೇ ಕೊಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಕ್ಕೆಲ್ಲಾರು നിങ്ങൾ മാഫ് ആക്കോണു മാത്രമാ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആക്കോണു നണ്ടോട്ട് അർസ ಬೆಟ್ಟೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಏನೇ ഞങ്ങളെ പലകോട്ടെ പള്ളിയില് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും ಅದಕ್ಕೆ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഇതാക്കണ്ട പള്ളിയുടെ ഫംഗ്ഷന് ചെറിയ മസ്ജിദ് ഫംഗ്ഷന് ഈ ഫംഗ്ഷനുക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಚಂದುಂಟು ഞങ്ങളെ പലകോട്ടെ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯಂಗೂ ನಾನು ಉಣರ್ತಿದ್ದೆ പിന്നെ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಪ್ಪ ನಾನು ಇಂದ್ರಮೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಲ್ಕೋರಿಗೆ ನಾವು ನಲ್ಲೊರು ಪಲಕೋಟ
ಪರಕೋಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಂದುಂಡು ನಲ್ಲವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಮಶಾಲ್ಲ ಇವರು ನೋಕಿದವ ನಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಾರ ಬಿಸಿ ಮಜಲ ಏನು ಚೊಲ್ರೆ ಚಮ್ಮ ಇಂತಿ ಚಲೋಕ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವಡ ಇಮಾಮ ಕಾತೊಂಡು ಅದ್ಕೊಂಡದು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಂದಿ ಚಂದ್ರನ ಪಲ್ಕದ ನಿಪಾಟ ವಾಖಿರ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ഹലക്കോട്ടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ അതിമഹത്തായ പരിപാടി ബുർദ മജ്ലിസ് വലിയ ബർക്കത്തുള്ളതാണ്. ഇൽമിന്റെ സദസ്സാണ്, ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തെ തന്നെ പഠിക്കാൻ കാരണഭൂതരായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹാണ് ഇനി ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കേട്ടാൽ മതി വരാത്തതും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ലോക നേതാവായ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ പറയുന്ന അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറയുന്ന ഈ മജ്ലിസ് അത് വലിയ ബർക്കത്തുള്ള മജ്ലിസാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നാം ഈ മജ്ലിസിൽ വന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരും. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമും അതുപോലെ ശേഷം താബിഈകളും നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരും എല്ലാം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു നാട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പോയി സയ്യിദന്മാരോടും ആലിമീങ്ങളോടും പറയുമ്പോൾ അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, ബദരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, സ്വഹാബത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മജ്ലിസാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലും രോഗത്തിലായി കിടക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ ബുർദയുടെയും ഈ മജ്ലിസിനെയും ആക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണമായി ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നാം നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത മരണ വാർത്തകളാണ്. ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാർത്തകളാണ്. പീടിക പോയി തുറക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം താക്കോലുമെല്ലാം എടുത്ത് കട തുറക്കാൻ വേണ്ടി പീടിക തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ആള് അവിടെ തന്നെ വീണ് മരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തിയ ഉന്നതമായ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാർത്തകളാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തവേരു ഉസ്താദ് ഇതിനകത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അതേപോലെ നാം ഉള്ളാളത്ത് മിക്ക ആളുകൾക്കും പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളാളത്ത് സയ്യിദ് മദനിയുടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് കാലം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആലത്തും മഞ്ചുരത്തും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളാളത്തിന്റെ പല മദ്രസകളിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന റഫീഖ് മദനി ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാർത്തയാണ്. ചെറിയ 3 വയസ്സുള്ള ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാർത്ത നമുക്ക് വലിയ ദുഃഖകരമാണ്. റഫീഖ് മദനിയെ
എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിളിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് ഒപ്പം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പരിപാടിയിലും ഒക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പണി പറഞ്ഞാലും എന്ത് ജോലി പറഞ്ഞാലും ഒരു മടിയില്ലാത്ത നല്ല ഒരു യുവാവാണ്, നല്ല ഒരു യുവ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ആ റഫീഖ് മദനിയും മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ എല്ലാം ബർസഖിയായ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞില്ലേ, ഖുൽ യതവഫാകും മലക്കുൽ മൗത്ത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, ഖുൽ യതവഫാകും മലക്കുൽ മൗത്ത് അല്ലദീ ഉക്കില ബികും സുമ്മ ഇലാ റബ്ബികും തുർജഊൻ. ഓ നബിയേ, അവിടുന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഉമ്മത്തുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയേ, യതവഫാകും മലക്കുൽ മൗത്ത്, മലക്കുൽ മൗത്തായ അസ്രായീൽ നിങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ അസ്രായീൽ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഉമ്മത്തികളായ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ്, മലക്കുൽ മൗത്ത് നമ്മെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ മരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് സമയത്ത്, എപ്പോൾ, ഏത് സമയത്ത്, ഏത് സ്ഥലത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മലക്കൽ മൗത്ത് നിങ്ങളെ റൂഹിനെ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ അമലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ദിക്റുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. കാരണം മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ പോലെയല്ല, ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ. ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ റൂഹ് പിടിക്കുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി, ഖുർആൻ ഓതി, നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, നല്ല സംസാരിച്ച്, എല്ലാവരോടും നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറി, ആരോടും അസൂയയില്ലാതെ, ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ, ആരോടും ചൊടിയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നാം തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ ആ അസൂയയില്ലാതെ, ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ, നല്ല നിലക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നാം തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ ജീവിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി നാം തയ്യാറാ. നമുക്കറിയില്ലേ, മഹാന്മാരായ ആളുകൾ, മഹാനായ അബൂ അഹ്മദുൽ ഹംബലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. മഹാനവർകൾ ആ മരണ സമയത്ത് റൂഹ് പിടിക്കാൻ അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് അവിടുന്ന് അതാ കടന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അസ്രായീൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് മഹാനായ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ലാ ബഅദു ലാ ബഅദു എന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ആയിട്ടില്ല, നിന്നെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല, നിന്നെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാൻ, നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല. ലാ ബഅദു ലാ ബഅദു എന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ്.
ചുറ്റുഭാഗത്തും ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്, കൂട്ടുകാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അവിടെയുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മഹാനായ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ അവിടുത്തെ വായിലേക്ക് ചോടടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ വാക്ക് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുകയാണ്, ഓ പിതാവേ, എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ബാപ്പ പറയുന്നത്? ആ സമയത്താണ് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, അതേ, ഇബ്ലീസ് ഈ സമയത്ത് വന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ അവസാനത്തെ, എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന അവസാനത്തെ സമയത്ത് എന്നോട് വന്നുകൊണ്ട് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഈ സമയത്ത് ഇബ്ലീസ് വന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയുന്നു, നജൗത മിന്നി യാ അഹ്മദ്, ഓ അഹ്മദേ, എന്നിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു, എന്നിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്റെ ഫിത്രിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർ കുറവാണ്, എന്റെ ഫിത്രിയിൽ നിന്ന്, എന്റെ ചതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓ അഹ്മദേ, നജൗത മിന്നി, എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അവിടുന്ന് ഇബ്ലീസ് പറയുന്ന സമയത്ത് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ലാ ബഅദു, ലാ ബഅദു, ഇല്ല, നിന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല, നിന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല. എന്റെ റൂഹ് അവസാനത്തെ ശ്വാസം മരിക്കുന്നതുവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയോടെ എനിക്ക് മരിക്കാൻ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയോടെ മരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നിന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇതാരാണ്? മദ്ഹബിന്റെ 4 ഇമാമികളിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു ഇമാമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇമാമിങ്ങളിൽപ്പെട്ട വലിയ പണ്ഡിതനായ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മരണ സമയത്ത് ഇബ്ലീസ് വന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വഞ്ചിക്കാനും, അവിടുന്ന് വസ്വാസാക്കാനും, ഈമാൻ തെറ്റിക്കാനും, അവിടുന്ന് ഫിത്നയാക്കാനും ആ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്ലീസിനിക്ക് നാം എന്ത് കണക്കാണ്? നാം എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുക? ഒരിക്കലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അഖ്ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട് ബദരീങ്ങളെയും റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെയും മാസമാണ്. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ വഫാത്തായ മാസമാണ്. ആ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കുടുംബക്കാർ, നമ്മെ സഹായിച്ചവർ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ, നമ്മൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ, എല്ലാവരെയും ശൈത്വാനിന്റെ ഫിത്നയെ തൊട്ട് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് അല്ലാഹു തആല രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നാം എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹു തആലാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അവന്റെ ഇൽമ് പഠിക്കൽ, ഇൽമ് കേൾക്കൽ, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിലിരിക്കൽ, ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കൽ. അത് വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ്, അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ആ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്ന് നാം അല്ലാഹുവിനോട്, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമിൽ നാം ഇഷ്ടമുള്ളവരായാൽ, നാം തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല, അല്ലാഹു തആല നമ്മയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ವಿಶೇಷ ಮೈತ್ ಬಲ್ಕವರೆಗೆಂದಿಲ್ಲ
ಪಲ್ಕ ಬರ್ನಿಂಗು ಆವ್ಲೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗ ಬುರ್ದದವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಬಂತು ನಿನ್ನರು ದೆಚ್ಚಿರಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಲೆ ஒரு ചെറിയ ഒരു വിശേഷം തന്നെ പൽക്കത്തിന് പാട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹ് ദിക്ര ഈ ബുർദ മജ്ലിസിൽ എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദെച്ചിട്ട് ഈ ബുർദത്തെ ലാസ്റ്റ് തോല് ദെച്ച് ആ ബുർദത്തെ മനപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബായി കൊണ്ടു ചൊന്തു ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ്ക്ക് പോണു പിന്നെ ഒരു വിഷയം ഞാൻ ചൊല്ലിവിടെ ബുർദ ബൈത്തുല് സാധാരണ 163 ബൈത്ത് തോലുണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഈ തണ്ട അങ്ങനെ ചൊല്ലില്ലേ സാധാരണ ബുർദ ഒരു 30 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40 ബൈത്ത് ചൊന്തു വേറെ വേറെ വിഷയത്തിലുള്ള ബൈത്ത് ഇതാക്കാറ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിக்கிறேன் ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ തണ്ട 163 ബൈത്തും ചൊല്ലാറുണ്ട് വിചാരിக்கிறேன் ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് എല്ലാത്തിനും പ്രയത്നം ആക്കണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ആൾമാരെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ ഉള്ളാലത്തെ ദർഗാ സമിതി ബുർദ മജ്ലിസ് എതിരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഇല്ല ബുർദ അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബൈത്തൈ ദിക്ർ ആ മദ്ഹ് ദിക്ർ അത് കൂടെ ആരും എതിരില്ല അത് എതിരായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ പർത്തൈ ദിക്റാറ് പ്രത്യേകിച്ച് ദർഗാ ആഡളിത സമിതി ಅದಕ್ಕೆ നല്ല പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നു ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം എതിര് എന്താ ചോദിക്കട്ടെ ബുർദത്തെ പേരിൽ പിക്ചർ പാട്ട് ദാട്ടി കൊടുത്തത് വേറെ വേറെ ബൈത്ത് ചൊല്ലേക്ക് അതിക്ക് മാത്ര അത് ആഡളിത സമിതി ഉണ്ടല്ല സാധാരണ ഉള്ളാലത്ത് അത് കൈത്തി എതിരാറ് അത് കൈത്തി ನಾನು ബുർദ ചൊല്ലുറങ്ങൾട്ടും ഇവിടെ എല്ലാവരും ഞാൻ ചൊല്ലേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ഒരു ബൈത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ബുർദ ചൊല്ലും നമുക്ക് കേൾക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തട്ടി ചൊന്തു നമുക്ക് അവകാശം തന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചൊന്നു എൻ്റെ പൽക്കത്തിന് പാട്ടെ വാഖിറ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും ബുർദ മജ്ലിസ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് 4 നാളത്തെ വാദ കാര്യക്രമവും അവസാന ഒരു ബുർദ മജ്ലിസും നടത്തുക അൽ കരീം ജമാ മസ്ജിദിന്റെ ആഡളിത സമിതി തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖിൽ ഇതുവരെ എല്ലാ കാര്യക്രമവും റാഹത്തിൽ ആയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോ ബുർദ മജ്ലിസാണ് നടക്കുകയുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വവും മധുവും അതൊരു മനുഷ്യരെ കൊണ്ടോ സൊന്നുറ്റ പാടിട്ട എഴുതിട്ട തീർക്കുള്ള വിശാല ഒരു വ്യക്തിക്കും അത് തീർക്കുക സാധ്യവുമില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വം ധാരാളം അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ ആയത്തിലൂടെ ലോകത്തിക്ക് സമർപ്പണാക്കി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിമാർ ധാരാളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മധുവും മഹത്വവും വർണ്ണിച്ച് പദ്യവും ഗദ്യത്തിൽ വിവരണാക്കി പ്രത്യേകമായി 3 സ്വഹാബികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് നബി തങ്ങളുടെ മഹത്വം വിവരിക്കുകയും പദ്യത്തിലൂടെ വിവരിക്കുകയും മഹാന്മാരായ 3 സ്വഹാബികൾ മഹാനായ അസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഖഅബ് ഇബ്നു സുഹൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു റവാഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പാടുകയും അവിടുത്തെ മദ്ഹ് കീർത്തനം പറയുകയും നബി തങ്ങൾക്ക് എതിരായി വരുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് പാട്ടിലൂടെ അങ്ങ് നല്ല ജവാബും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മസ്ജിദുൻ നബവി ചൗടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു മിമ്പർ അസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹും മഹത്വം അയാൾ ധാരാളം വർണ്ണിച്ചു. ഈ ബുർദ എന്നതിരെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ, അതിന് ആരാണ് രചിച്ചത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്രമ തുടക്കത്തിലെ സമാരംഭം നടന്നപ്പോ കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് ഖത്തീബ് ഉസ്താദ നല്ല വിഷയം അത് വർണ്ണാക്കി ഇവിടെ ഇമാം മുഹമ്മദ് സഈദുൽ ബുസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർകൾ
പക്ഷപാത രോഗം പിടിപെട്ട് ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ടു. വളരെ ബേജാറിലായ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹ് റചനാക്കു ഉദ്ദേശിക്കരെ ഞാൻ ദീർഘായത് ചൊല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മഹാനായ ലൂസൂരി തങ്ങളെ രോഗം അതിലൂടെ ശിഫയായി പൂർണ്ണമായി ശിഫയായി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു പുതപ്പ് ലൂസൂരി തങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മേലെ അതിലൂടെ ശിഫയായിച്ചു എന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിറ. പുതപ്പ് എന്നൊരർത്ഥ, പിന്നെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ രോഗത്തെ ശമനാക്കിടു ചെന്നിട്ട് അർത്ഥമുണ്ട്. എത്ര വലിയ രോഗായങ്കും ഈ ബുറുദാച്ചലിന്റെ 160 ചിലരെയുള്ള നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹ് പാടി മന്ദിരിച്ചെങ്ക് ആത്മാർത്ഥമായി മദ്ഹ് പാടി മന്ദിരിച്ച് അതിൽ ശിഫയാവാത്ത ഒരു സീക്ക് രോഗയിൽ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസ് അത്തരം മാരകമായ സീക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകട്ടെ. ഒരു മജ്ലിസായിട്ട് അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ദീർഘമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ചൊല്ല ഉദ്ദേശിക്കാൻ എന്റെ കർത്തവ്യ സ്വാഗതാക്കളെ അതിന് മുന്നോട്ട് പല ആൾമാരും ദുആ ചെയ്യുക പാട്ടിങ്ങുള്ള ഈ കാര്യക്രമത്തെ തുടക്ക പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ നിലക്കും ഇതൊക്കെ സഹകാരാക്കിയ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആർത്ഥികമായിട്ടും ശരീരം കൊണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ചങ്ങ അങ്ങനെ വെക്കും നിങ്ങൾ മറക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുക പാട്ടിങ്ങുള്ള ഞങ്ങളെ മുഹമ്മദ് ആജാർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. എത്രയോ വർഷ ഞങ്ങളെ ഈ പള്ളിയിൽ അയൽക്കാരക്കര സമിതിയിലെ അധ്യക്ഷരായിട്ടും പല നിലക്കും പള്ളിക്കും പരിസരത്തിനും ജമാഅത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര ജമാഅത്തിൽ എത്രയോ 25 വർഷത്തോളം അയാള് ഖിദ്മത്തെടുത്താൾ. രോഗം ചെല്ലത് വാർദ്ധക്യമായിട്ട് അല്ലാഹു തആല അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. അവത്തിൽ ഇന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമ ചന്തത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടുണ്ട്. എല്ലാം അയാൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാര്യക്രമത്തിൽ ഭാഗവിസരത്തിന് ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത സഭ പ്രത്യേക ദുആ ചെയ്യൽ പാട്ടി അല്ലാഹു തആല മജ്ലിസിനെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു അയാൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ച പല ആൾമാരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി 6 അടി മണ്ണിലുള്ള അതേപോലെ കേന്ദ്ര ജമാഅത്തിലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തിയ ഇബ്രാഹിം ആജടക്ക, അതേപോലെ ഗുലാമാക്ക, ബാപ്പുഞ്ഞാജാർ, അബ്ബാസാക്ക, ഇങ്ങനെ ഹാജബാക്ക, മുഹമ്മദ് അക്ക, അതിലൊട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ അബ്ദുൾ റസാഖ്, ആലി അബ്ബാക്ക, ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങ ജമീല ചെന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണുങ്ങ അടുത്ത് വഫാത്തായി. ഞങ്ങളെ ഈ പരിസരത്ത് ഒരു പെണ്ണുങ്ങ ഒരേ വീട്ടിൽ 2 ആൾ വഫാത്തായ ഒരു നാൾ ബാപ്പയും മോളും മുഹമ്മദ് അക്കയും ജമീൽ. അള്ളാഹു ചെന്ന എല്ലാ ആൾമാർക്കും പൂർണ്ണ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങളെ ബർസഖിയായ ജീവന അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. അതോട്ടിಗೆ ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് അല്ലാഹു തആല ബർസഖിയ ജീവൻ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതേപോലെ 60 വർഷത്തോളം ഈ ഉള്ളാളത്ത് ദീനിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത താജുൽ ഉലമാ തങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ബർസഖിയ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. മഹാന്മാരെ കൂടെ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗീയ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. വളരെ ധന്യമായ പ്രായത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ള മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ 500 വർഷത്തിൽ മുന്നോളം 400 വർഷത്തിന് മുന്നോളം ഈ മണ്ണുക വന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളാളച്ചയുടെ പ്രദേശ ഇതിഹാസത്തിൽ അറിയപ്പെടുക കാരണമായ പല ചരിത്രം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പല മഹാന്മാരും പല നേതാക്കന്മാരും ഈ രായത്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യമായിട്ട് ഇനിയും ഖിയാമത്ത് നാളത്തോളം നല്ല നിലക്ക് ദീനീ ഖിദ്മത്തിലായി മുൻതുവരിക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ കർത്തവ്യം ഇന്നത്തെ സ്വാഗത വളരെ ആവേശത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടുള്ള ബുറുദ ഹാഫിസ് അൻവർ അലി സഖാഫി സിരിയ
അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ചെന്നിട്ട് അറിയപ്പെട്ട മഹാപണ്ഡിതൻ അയാളെ പുത്രനായി ടിക്കറ്റ് ഹാഫിസ് അൻവർ അലി സഖാഫി ഞങ്ങളെ ചെറിയ ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അയാൾക്ക് ബിസി പല ഭാഗത്തും ബുർദ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തോണ്ടുണ്ട്, ആത്മീയ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തോണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ചെറിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അൻവർ അലി സഖാഫി അയാൾ ഒട്ടിക്കുള്ള ഇഖ്വാനിങ്ങളുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല നിലക്ക് ബുർദ അവതരണാക്കുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘകാലം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹും മഹത്വവും പാടകവും വർണ്ണിക്കുകയും അല്ലാഹു നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ട് അൻവർ അലി സഖാഫിയും കൂടെയുള്ള ഇഖ്വാനികളും എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമത്തെ തുടക്കം മുതൽ പള്ളിയിലെ അധ്യക്ഷരായിട്ട് ഈ കാര്യക്രമത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ട് ഈ കാര്യക്രമത്തെ എല്ലാ യശസ്സിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച് ഞങ്ങളെ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷർ പോലെ ഉപേക്ഷരായിട്ടുള്ള എന്റെ തുടക്കത്തിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷർ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള കാര്യക്രമത്തിലെല്ലാം ഞങ്ങളെ ത്വാഹാജാറുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു തആല അയാൾക്കും പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ. ദീനി ഖിദ്മത്തിലായി അല്ലാഹു ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്യുക തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതേപോലെ വേദിയിലുള്ള ആസിഫ് അബ്ദുള്ള സമർപ്പത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് പറകു ആയില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ ബുർദ മജ്ലിസിൽ വന്നെത്തിയ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആശംസ വളക്കുകയും ഞങ്ങൾ അറബിക് ട്രസ്റ്റുടെ ഉപാധ്യക്ഷയായിട്ട് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും അല്ലാഹു ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി അയാൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതേപോലെ കാര്യദർശി അറബിക് ട്രസ്റ്റ് കാര്യദർശി അതേപോലെ ഞങ്ങളെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് അസ്മത്ത് അലി ഖാൻ ബംഗളൂരും ഖാലിദ് ഖാൻ മുംബൈ. അതേപോലെ ഞങ്ങളെ മദ്രസ ഉസ്താദന്മാർ സദർ ഉസ്താദ് തുടക്കം മുതൽ കാര്യക്രമത്തിൽ പ്രയത്നിച്ചു ശ്രമിച്ചിട്ട് നല്ല അധ്വാനിച്ച ആളാണ് ഇർഫാൻ മദനി ഉസ്താദ്. അതേപോലെ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ പള്ളിയിലെ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദും മദ്രസ ഉസ്താദും കൂടിയായ ആദം ഉസ്താദ് ഹംസ ഉസ്താദ് പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മുഖത്തി ഉസ്താദ് പോയിട്ട് നവരിച്ചായെങ്കിലും തുടക്കം മുതൽ മഗ്‌രിബ് വിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമത്തേക്ക് മുഫത്തി ഉസ്താദ് അറബിക് ട്രസ്റ്റിൽ എത്ര വർഷങ്ങളായി മദ്രസ മുഫത്തിസായിട്ട് മക്കളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് സേവനായിക്കൊണ്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കാര്യക്രമത്തിൽ യശസ്സിക്ക് വേണ്ടി മഗ്‌രിബ് മുതലേ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഭാഷണാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉത്തേജനം തന്ന ഞങ്ങളെ മുഫത്തി ഉസ്താദ് അയാൾക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. അതേപോലെ ഒട്ടുകൂടിയ ഹിരിയന്മാർ റായത്തങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങളും എല്ലാ ആൾമാരും ദീനിന്റെ മജ്ലിസില് അത് റായബറ എന്ന് കണക്കില്ല, എല്ലാവരും ഒട്ടുകൂടി അങ്ങനത്തെ ഒരു മജ്ലിസായിട്ട് അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. അതേപോലെ സലാം മദനി ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സഹകാരായിക്കൊണ്ടുണ്ട്. അയാൾക്കും സ്വാഗതാഗ്രഹം. അതേപോലെ നിങ്ങളെ ആസിഫ് ഇതിരെ ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ ചർച്ചാക്കട അങ്ങനത്തെ ആസിഫ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. അതേപോലെ സിദ്ദീഖ് ജനറ്റി ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് നല്ല മൈക്ക് സെറ്റ് ഇവിടെ ഇതാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അയാൾക്കും അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. റഫീഖ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യക്രമത്തിൽ നല്ല MC ആയിട്ട് സഹകരിച്ച് അല്ലാഹു തആല അയാൾക്കും പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒട്ടുകൂടിയ എല്ലാ റായത്തും ബറായത്തും എല്ലാ ഹിരിയന്മാർ ബാലക്കാർ മക്കങ്ങ അതിരൊട്ടിക ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ മാഷാ അല്ലാഹ് തുടക്കം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യക്രമത്തിൽ വാലിക ഭാഗവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നല്ലവരായി റായത്തും ബറായത്തും ഉമ്മമാർ അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതേപോലെ മക്കങ്ങ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും അതേപോലെ ഇന്നാലെ കവർ പെണ്ണുങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അതിന് നല്ല സംഭാവനകളായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കാര്യക്രമത്തെ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ദുആ
ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ വലിയ ചെലവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ല നിലക്ക് സഹകരിക്കണം, ആർത്ഥികമായി സഹായിക്കണം എന്ന ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ തുടക്കം മുതലേക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഞങ്ങളെ ഇല്യാസ് ഹാജമ്മ, ഷമീർ, കമാൽ ഹുസൈൻ, ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ സൈനുദ്ദീൻ ഹാജാർ അടക്കം ഞങ്ങളെ ഈ രായത്തെ നല്ലവരായ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെന്നിട്ട് സ്വാഗത ഭാഷ പാട്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.